and Correspondent R. Satyanarayana sir, the Joint Secretary Mr. N. Venkatrao sir, the Vice Chairman B. Nageshwarao sir, the erudite and sophisticated academician, the Principal of the College, Dr. Y.V. Narayan sir, the courteous HODs and doctorates, respectful faculty, and my dear lovely students, a cheerful welcome to you all on the eve of 80th Independence Day celebration. Let me know you in a concise way about Independence Day celebrations. August 15th is known as Independence celebrated the end of British colonial rule after 2 centuries and a sovereign nation was born. The process of attaining independence in India was achieved through prolonged struggle for freedom. The masses participated under the leadership of Mahatma Gandhi and others. The Mountbatten Plan of Partition was accepted by British government in 1947 when it found Assembly, silence! I humble request to our management sir, please hoist the national flag. I request all the management, faculty, students to participate in Har Ghar Tiranga rally organized by NSS team. Tragedy uttered by మామూలుగా మనం తీసానే అదే ఈ మనోడికి ఇచ్చేసారు. క్యాంటీన్ వైపు వచ్చి అక్కడ స్లోగన్ చెప్పేసిన తర్వాత అటు వెళ్దాం అంటున్నారు. ఓకే, ఒకసారి నేను స్లోగన్ చెప్తాను, మీరందరికీ ఏం చెప్పాలని చెప్తాను చూడండి. ఫ్రీడమ్ ఈజ్ అవర్ బర్త్ రైట్ అని చెప్పాలి. అవర్ బర్త్ రైట్. ఇండిపెండెన్స్ ఈజ్ అవర్ ప్రైడ్. మేరా భారత్, మేరా భారత్, అవర్ కంట్రీ, అవర్ కంట్రీ, అవర్ హోమ్, అవర్ కంట్రీ, అవర్ హోమ్. నేషన్ ఫస్ట్, always first. Nation first, always first. Unity and diversity,
that is India's pride. Jai Jawan, Jai Jawan, Bharat Mata ki, Bharat Mata ki, Vande, Vande, a salute to every freedom fighter, a salute to every freedom fighter. You please follow us and let us go to the seminar hall 115 for further proceedings, okay? మూడు నాలుగు లైన్లు ఎత్తుని పర్లేదు, ఇలా వచ్చాను మెథడ్. మీరు ఎంత తొందరగా వస్తున్నారు. మాతాకి జై జవాన్, జై జవాన్, భారత్ మాతాకి వందే, వందే, వందే. సౌండ్ సరిపోట్ల. వందే, వందే. సౌండ్ వచ్చే వరకు వెళ్ళేది లేదు. వందే, వందే. భారత్ మాతాకి, భారత్ మాతాకి, భారత్ మాతాకి జై జవాన్, జై జవాన్. ప్లీజ్ ఫాలో. मेरा भारत, मेरा भारत, our country, our home, our country, our home. Nation first, always first. Nation first, always first. Unity and diversity, that is India's pride. That is India's pride. Jai Jawan, Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Jawan, Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Jawan, Jai Kisan. Bharat Mata ki Kisan. Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram. Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Jawan, Jai Kisan. Independence is our right. Mera Bharat Mahan, Mera Bharat Mahan. Our country, our home, our country, our home. Nation first. Vande, Vande Mataram. Bharat Mata ki Jai, Bharat Mata ki Jai. Mera Bharat Mahan, Mera Bharat Mahan. Nation first, always first. Nation first, always first. Vande Mataram, Vande Mataram. Bharat Mata ki Jai, Bharat Mata ki Jai. Freedom is Vande. Jai Jawan, Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Jawan, Jai Kisan. మూడు నాలుగు లైన్లు ఎత్తుని పర్లేదు, ఇలా వచ్చాను మెథడ్. మీరు ఎంత తొందరగా వస్తున్నారు. మాతాకి జై జవాన్, జై జవాన్, భారత్ మాతాకి వందే, వందే, వందే. సౌండ్ సరిపోట్ల. వందే, వందే. సౌండ్ వచ్చే వరకు వెళ్ళేది లేదు. వందే, వందే. భారత్ మాతాకి, భారత్ మాతాకి, భారత్ మాతాకి జై జవాన్, జై జవాన్. ప్లీజ్ ఫాలో. मेरा भारत, मेरा भारत, our country, our home, our country, our home. Nation first, always first. Nation first, always first. Unity and diversity, that is India's pride. That is India's pride. Jai Jawan, Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Jawan, Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Jawan, Jai Kisan. Bharat Mata ki Kisan. Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram. Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Jawan, Jai Kisan. Independence is our right. Mera Bharat Mahan, Mera Bharat Mahan. Our country, our home, our country, our home. Nation first. Vande, Vande Mataram. Bharat Mata ki Jai, Bharat Mata ki Jai. Mera Bharat Mahan, Mera Bharat Mahan.
నేషన్ ఫస్ట్ ఆల్వేస్ ఫస్ట్ నేషన్ ఫస్ట్ ఆల్వేస్ ఫస్ట్ వందే మాతరం వందే మాతరం భారత్ మాతా की జై భారత్ మాతా की జై ఫ్రీడమ్ ఈస్ వందే జై జవాన్ జై కిసాన్ జై జవాన్ జై కిసాన్ జై జవాన్ జై కిసాన్ జై జవాన్ జై కిసాన్ జై జవాన్ జై జవాన్ జై కిసాన్ భారత్ మాతా की భారత్ మాతా की జై జవాన్ జై కిసాన్ జై జవాన్ జై కిసాన్ ఏ సెల్యూట్ టు ఎవ్రీ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ ఏ సెల్యూట్ టు వందే మాతరం వందే మాతరం జై జవాన్ జై కిసాన్ జై జవాన్ జై కిసాన్ స్వతంత్ర సమరయోధులకు స్వతంత్ర సమరయోధులకు స్వతంత్ర సమరయోధులకు మహాత్మా గాంధీకి మహాత్మా గాంధీకి పండిత్ జవహర్లాల్ నెహ్రూకి పండిత్ జవహర్లాల్ నెహ్రూకి జై జవాన్. హలో అందరూ ఒకసారి సరస్వతి స్టాట్యూ దగ్గరికి వెళ్తే అక్కడ బాయ్స్ హైట్ కిందకి వెళ్తే సరిపోదు కాబట్టి పైన పిరమిడ్స్ చేస్తారు 2 నిమిషాలు చూసి అందరూ 115కి రూమ్కి వచ్చేసేయండి. ఓకే రైట్. ఇప్పుడు మన సరస్వతి స్టాట్యూ దగ్గర నుంచి సెమినార్ హాల్కి వెళ్తాం. భారత్ మాతా की భారత్ మాతా की భారత్ మాతా की జై జవాన్ జై జవాన్. అసలు స్టూడెంట్స్ నుంచి వాయిస్ లేదు. జై జవాన్ జై జవాన్ జై జవాన్ భారత్ మాతా భారత్ మాతా की భారత్ మాతా की భారత్ మాతా की అంటే మినిమం 3 సార్లు అనాలి. ఎవరన్నది? ఫ్యాకల్టీ నుంచి ఎవరు అనాలి ఇప్పటి వరకు? జై కిసాన్ జై కిసాన్ జై కిసాన్. విజయ్ కుమార్ అన్నారు చూడండి గట్టిగా. వందే వందే నేషన్ ఫస్ట్ జై జవాన్. My brothers and sisters, I love my country, and I am proud of its rich and varied heritage. I shall always try to be worthy of it. I shall give my parents, teachers, and all elders respect and treat everyone with courtesy to my country and my people and test my devotion. They will be and prosperity along. Lies my happiness. విశ్రామ్. జవాన్ జై జవాన్ జై కిసాన్ భారత్ మాతా की భారత్ మాతా की జై జవాన్ జై కిసాన్ జై జవాన్ జై కిసాన్. ఏ సెల్యూట్ టు ఎవ్రీ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్. ఏ సెల్యూట్ టు వందే మాతరం వందే మాతరం జై జవాన్ జై కిసాన్ జై జవాన్ జై కిసాన్. స్వతంత్ర సమరయోధులకు స్వతంత్ర సమరయోధులకు స్వతంత్ర సమరయోధులకు మహాత్మా గాంధీకి మహాత్మా గాంధీకి పండిత్ జవహర్లాల్ నెహ్రూకి పండిత్ జవహర్లాల్ నెహ్రూకి జై జవాన్. హలో అందరూ ఒకసారి సరస్వతి స్టాట్యూ దగ్గరికి వెళ్తే అక్కడ బాయ్స్ హైట్ కిందకి వెళ్తే సరిపోదు కాబట్టి పైన పిరమిడ్స్ చేస్తారు 2 నిమిషాలు చూసి అందరూ 115కి రూమ్కి వచ్చేసేయండి. ఓకే రైట్. ఇప్పుడు మన సరస్వతి స్టాట్యూ దగ్గర నుంచి సెమినార్ హాల్కి వెళ్తాం.
భారత్ మాతా కి భారత్ మాతా కి భారత్ మాతా కి జై జవాన్ జై జవాన్. అసలు స్టూడెంట్స్ నుంచి వాయిస్ లేదు. జై జవాన్ జై జవాన్ జై జవాన్. భారత్ మాతా భారత్ మాతా కి భారత్ మాతా కి భారత్ మాతా కి. అంటే మినిమం 3 సార్లు అనాలి. ఎవరన్నది? ఫ్యాకల్టీ నుంచి ఎవరు అనాలి ఇప్పటి వరకు? జై కిసాన్ జై కిసాన్ జై కిసాన్. విజయ్ కుమార్ అన్నారు చూడండి గట్టి. వందే వందే నేషన్ ఫస్ట్ జై జవాన్.
సార్ వాళ్ళతోట Happy remarks, sir. Venkatram sir, to please raise the desk, sir. Now let me invite the Vice Chairman, Mr. B. Nageshwar Rao, sir, to please come to the stage upon the seat, sir. Happy remarks, sir. The Y. V. Narayana, sir, to take place. Please welcome, sir. Let us start the program of speeches. So let me invite the Secretary and Correspondent, Mr. R. Satyanarayana sir, to please come and speak a few words on this occasion. Welcome, sir. మన తిరుమల కుటుంబ సభ్యులందరికీ 80వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ గురించి, ఫ్రీడమ్ ఎంత వచ్చిన గురించి వేరే చోట అందరూ తెలియకపోవచ్చు, కానీ ఒక ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్గా మా అందరికంటే కూడా మీకే ఎక్కువ తెలిసి ఉంటారు కాబట్టి అయినా మనం ఇందాక స్లోగన్స్గా చెప్పుకున్నాం, సాల్యూట్ టు ఆల్ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ అనేది. ఖచ్చితంగా మనం అందరం వాళ్ళు సెల్యూట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందరో మహానుభావులు వాళ్ళ జీవితాలను త్యాగం చేసి 2 decades-గా మన దేశానికి ఇది చాలా గొప్ప విషయం. మన ఫ్లాగ్లో చెప్పినట్టు కాషాయం అనేది త్యాగానికి ప్రతీకని, తెలుపు శాంతికి ప్రతీకని, ఈ ఆకుపచ్చదనం అనేది అభివృద్ధికి ప్రతీకం అనేది అనే ఉద్దేశంతో దాన్ని సెలెక్ట్ చేశారు. కానీ ఇప్పుడు ఎంతమంది మనం దేశంలో ఎంతోమంది త్యాగం చేశారు, ఇప్పుడు మనం దేశం కోసం ఏం త్యాగం చేస్తున్నాం, ఇప్పుడున్న నాయకులు కానీ ఇప్పుడున్న సమాజంలో కానీ ఏం త్యాగం చేస్తున్నాం, దేశం కోసం ఏం త్యాగం చేస్తున్నాం అనేది ఒకసారి మనం ఆలోచించుకోవాల్సిన విషయం. శాంతి అనేది జనరల్గా మిగిలిన దేశంతో పోల్చుకుంటే మన దేశం శాంతి ఉంది, యుద్ధాలు లేకుండా. కానీ అభివృద్ధి మన స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత జరుగుతూనే ఉంది. కానీ మనకి చాలామంది స్వతంత్ర యోధులు వాళ్ళ జీవితాలు త్యాగం ప్రతివాదం కూడా ఏంటంటే జెండా ఎగరేసాం, లేకపోతే ఇంట్లో పంచుకున్నాం, ఆ రోజు అయిపోయింది అనుకుంటాం. మరి ఆ జెండా అట్లానే ఎగురుతా ప్రశాంతంగా భారతదేశాన్ని మరి గర్వంగా ఉండేటట్టుగా నిలబెట్టాలంటే మన అందరూ కృషి కూడా అవసరం. ఊరికేది అందరం ఆ రోజు శుభాకాంక్షలు చెప్పుకోకపోతే అయిపోయేది. ఇవాళ చూస్తున్న ప్రతి వాడు కూడా ఏంటంటే ఇవాళ మనకు ఎక్కడి నుంచో ఏదో వస్తుంది అనుకుంటాం, చాలా కోరుకుంటాం. ప్రతిదీ కూడా ఏంటంటే మనం కష్టపడాలా, లేకపోతే సృష్టించాలా, లేకపోతే మేధావులు శాస్త్రవేత్తలు కనిపించడం ద్వారా మరి అనేక భావాలు వెళ్ళకుండా స్వామినాథన్ మనం వేసే 6 ఇతరాలతోటి 4 బస్తాలు 5 బస్తాలు తీసి సరిపోయేది. అమెరికానికి స్కీమ్ కింద మొక్కజొన్న పిండి తీసుకునేవాళ్ళం. మా చిన్నప్పుడు తిన్నాం. మొక్కజొన్న పిండి, సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్, ఉప్మా చేసుకొని స్కూళ్ళలో పెట్టేవాళ్ళు. వాళ్ళు సంవత్సరంలో భారతదేశం కానీ మన దేశం దేశం కానీ మనకు పంపించారు. పిండియల్ 480 స్కీమ్ కింద కొన్ని 100 టన్నుల మొక్కజొన్న పిండి మన భారతదేశానికి వచ్చింది. ఆ పిండితోటి ఎలిమెంటరీ స్కూల్ అన్నింటి కూడా పెట్టారు. పెట్టిన తర్వాత సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ కూడా వచ్చేది. అట్లనే అన్నీ కలిపి పాల పిండి వచ్చేది, నీళ్లు కలిపి పాలు తయారు చేసి ఇచ్చేవాళ్ళు అందరూ స్కూళ్ళలో. మరి అట్లాంటి పరిస్థితి నుంచి ఇవాళ మన దేశానికి మన స్వతంత్రంగా రాగలిగేది శాస్త్రవేత్తలు. ఆ శాస్త్రవేత్తలు మనం మర్చిపోకుండా మనం సైన్స్ టెక్నాలజీ మీద నమ్ముకుంటే మనకు ఏదో ఎంతసేపు ఉన్న ప్రిన్సిపాల్ గారు చెప్తే చేయి, ప్రిన్సిపాల్ గారు చెప్పకపోతే మీరు మాట్లాడతారు ఎవరు కూడా. ఎందుకంటే రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ విధానం కాదు. ఇవాళ ప్రతిదీ కూడా ఏంటంటే ఇండిపెండెంట్గా ఆలోచించగలగాల. ప్రతిదాన్ని మనం ఇండిపెండెంట్గా ఏంటి మంచిని ఆలోచించండి, చెడుని ప్రశ్నించండి. అంతేగాని అన్నిటికీ కూడా మనం చేయకూడదు. మన యువత అంటే ఏంటంటే మంచిని ఆదరించాలి, చెడుని ప్రశ్నించాలి. ఇవాళ భారతదేశంలో
మీరు రాత్రి రాష్ట్రపతి గారి ప్రసంగం విన్నారో లేదు, 80 కోట్ల మందికి రేషన్ కార్డులు పోతుంది. 80 కోట్ల మందికి రేషన్ బియ్యం అందుతుంది. ముందు జనాభా ఎంత 142 కోట్లు. మరి ఇంతమందికి పోతున్నాయి అంటే నిజంగా ఎంతమందికి పోతున్నాయి అది వదిలిపెట్టండి. సరే, దొంగతనంగా పోయేవాళ్ళని మనం ప్రశ్నించి మనం తీసేయలేము, మన ప్రభుత్వం కాదు. అవసరమైన కూడా మనం చదువుకున్నాడు ఇప్పించగలిగినప్పుడు అప్పుడు మనం దేశభక్తి ప్రదర్శించినట్టు మనం ఏదో మన డబ్బులు సందాయించో లేకపోతే ఏం చేయాల్సిందా చేయాల్సిందా ప్రతి వాళ్ళు మనం చేయాల్సిందా. దేశభక్తి అంటే ఎక్కడో లేదు. దేశభక్తి అంటే మనం చేసే పనిలో నిజాయితీగా మన సమయాన్ని కేటాయించడం. గుర్తుపెట్టుకోండి, డబ్బులు కాదు, సమయం. తెలుసా, 142 కోట్ల జనాభాలో మామూలుగా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వేసేవాళ్ళు 6 కోట్ల మంది. అర్థం చేసుకోండి దీన్ని బట్టి. ఇప్పుడు ఈ మధ్యకాలంలో 20 కోట్లు పెరిగింది. అంతకుముందు 3 కోట్ల నుంచి 6 కోట్లు, 6 కోట్ల నుంచి అంటే నిజంగా ఆదాయం ఉన్నవాడు కూడా కట్టని పరిస్థితి. మరి కడితేనే కదా పేద వర్గాలకు అందరికి వచ్చేది. అట్లానే మనందరం కూడా నిజాయితీగా సంపాదించి నిజాయితీగా ఈ దేశాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి మనం కృషి చేయాలి. అది చాలా ముఖ్యం. ఎందుకంటే ఇవాళ విద్యార్థుల్లో లోపిస్తుంది ఏంటంటే ముఖ్యంగా ప్రతిదీ కూడా ఏముందిలే, ఏం పోయిందే, మనకు వచ్చేది ఏంటి రాదు. ఇప్పుడు చూస్తున్నాం ఆంధ్ర అనేది సీరియల్స్ 36 విలన్లుగా ఉండే లేడీ సీరియల్స్ సక్సెస్ఫుల్గా నడుస్తాం. ఎందుకు? మన ప్రవృత్తి అక్కడ మారుతూ ఉంది. వాస్తవం అది. వాళ్ళు కూడా తీసేది ఏం లేదు. సమాజంలో కూడా మనం ఎక్కడికో పోయి నేర్చుకోవాల్సిన పని లేదు. 15 రోజులు ఒక సీరియల్ చూస్తే ఏ విధంగా అత్త కోడల్ని మామూలుగా అత్త ఆడబిడ్డ ఏడిపించవచ్చు అందులో వస్తుంది. 15 రోజులు చాలు. అందులో మనం ఏం చెప్పక్కర్లేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళ సంస్కృతి మనం అందరం ఆదరిస్తున్నాం, ప్రోత్సహిస్తున్నాం కాబట్టి అవన్నీ వస్తున్నాయి. ఎన్ని ఏంటంటే మన దగ్గర నుంచి కూడా మార్పు రావాలా. ప్రతి చిన్నదానికి మనం కష్టపడకుండా వస్తుంది. కష్టపడకుండా మనం ప్రతి సంపాదించుకొని షార్ట్ వేలో మనం ప్రతిదీ కూడా చేయాలనుకోవడం వల్ల ఈ సమస్యలు వస్తున్నాయి. మన దేశం గొప్పదే. వాళ్ళు ఎందుకు ప్రైవేట్ రంగంలో కూడా పంచసాయకం నమన్నిలింగనాయకం సుధామయూఖరేఖయా విరాజమానశేఖరం మహాకపాలి कराल भाल पट्टिका दगद 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 ज्वलत धनंजयाहुतीकृत प्रचंड मंजसायके कराललिंगनंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रकार कल्पनेक शक्तिनी त्रिलोचने रतिर्मम
నవీనమేకమండలి నిరుద్ధదుర్ధరస్ఫురద్భూజగతురంతరా प्रफुल्लनीलपङ्कज प्रपञ्चकालिमप्रभावलम्बिकण्टकन्दली रुचिप्रवर्तकन्दरं स्मरच्चिदं पुरच्चिदं भवच्चि कलाकलं वमञ्जरि रसप्रवालमाधुरि विजृम्भणामतुव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्तकान्तकं तमन्तकान्तकम् On 15th of August. See, every year in the nation we are all celebrating to remember the freedom and honor to the people who have sacrificed their lives. For that, we are all celebrating the Independence Day. Dr. Ravi Narayana and respected all HODs and respected my dear faculty members and my dear students, teaching and non-teaching. Good morning, one and all. So, Chinna word and failure. Once again, try and failure, but don't fail to try. Okay, so thank you for giving this opportunity. Thank you. All faculty, teaching and non-teaching, and my dear students, very good morning to one. So first of all, we all have gathered here to celebrate 80th Independence Day. Wish you happy 80th Independence Day to all. So నాకు ఈరోజు మాట్లాడే వాళ్ళలో సెక్రటరీ సార్ అండ్ వెంకటరావు సార్ చాలా చక్కగా మాట్లాడారండి. సో నిస్వార్థంగా ఎవరైతే పనిచేశారో వాళ్ళ అందరి వల్లే నాకు ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిందని. సో ఈరోజు ఆ నిస్వార్థంగా అంతమంది ప్రాణాలు త్యాగం చేశారు కాబట్టి ఇంత ఫ్రీగా ఇండిపెండెన్స్ చేసుకోవాలి. ఈ రోజున ఎవరైనా నిస్వార్థంగా ఆలోచిస్తున్నారు అంటే చూడండి, మన ఎక్కడో వద్దు, మన కాలేజీ ఇప్పుడు మనం ఉంది ఇక్కడ, ఈ కాలేజీలో నిస్వార్థంగా పనిచేస్తూ మన పిల్లల గ్రోత్ కోసం ఎవరైతే ట్రై చేస్తున్నారో ఈ ఫ్యాకల్టీ అందరినీ నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అప్రిషియేట్ చేస్తాను. నేను కూడా ఇక్కడ 15 సంవత్సరాల నుంచి వర్క్ చేస్తున్నాను. సో మన ఫ్యామిలీస్ అందరూ ఇంత హ్యాపీగా ఉన్నారు అంటే యూజ్ అయ్యేలాగా ఉండాలి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ టు మై డిపార్ట్మెంట్ ఫ్యాకల్టీ అండ్ సో వాళ్ళందరూ నిస్వార్థంగా నాకు ఎప్పుడూ సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. సో అండ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఆల్సో, వాళ్ళందరూ ఫ్యామిలీ లాగా సార్స్ని వాళ్ళ పేరెంట్స్ కంటే కూడా సో మా ఫ్యాకల్టీని అంత స్వార్థం లేకుండా బాగా దగ్గరికి సార్ ఇది ఎంకరేజ్ చేస్తూ మాకు ఇది కండక్ట్ చేయండి అడుగుతున్నారు. మా ఫ్యాకల్టీ కూడా అలా వర్క్ చేస్తున్నారు కాబట్టి సో మన ఈసీ డిపార్ట్మెంట్ ఆల్మోస్ట్ యూనివర్సిటీ టాపర్గా 3 times వచ్చింది. సో నా డిపార్ట్మెంట్ ఫ్యాకల్టీ అందరికీ సో ఈ అకేషన్ రోజు నేను అందరినీ పేరున థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నానండి. సో నెక్స్ట్ థింగ్, ఎగ్జామ్స్ వెళ్ళండి. సో అందరూ అనుకుంటారు, నేను అబ్దుల్ కలాం గురించి చూసినప్పుడు అబ్దుల్ కలాం ఫస్ట్ 3 missions ఫెయిల్యూర్. అబ్దుల్ కలాం అని ఎవరో ఒక స్టూడెంట్ ఇలానే ఆయన మాట్లాడుతుంటే అడిగారు, సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సక్సెస్ అండ్ ఫెయిల్యూర్ ఇలా అడిగినప్పుడు ఆయన బట్ నాకు ఆ టైంలో హెల్త్ ప్రాబ్లం ఉన్నా కానీ లాజర్ సార్ మీరు ఫిజియోథెరపీకి వెళ్ళాలన్నా వెళ్ళండి సార్ నేను ఉంటాను అని చెప్పేసి దూరం అయినా కానీ ఉన్న లాజర్ సార్కి నేను ఎస్పెషల్లీ థ్యాంక్. సో లాజర్ సార్ అవ్వచ్చు, ఇంకా నెక్స్ట్ నా టీం ఎవరైతే ఉన్నారో లక్ష్మీనారాయణ కావచ్చు, రమ్యకృష్ణ కావచ్చు, సో శ్రీదేవి మేడం, సో రత్నకిషోర్, ఇలా ప్రతి ఫ్యాకల్టీ సపోర్ట్ చేశారు. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్, ఫస్ట్ ఈ డిపార్ట్మెంట్కి కూడా ఈసారి నేను స్పెషల్గా థ్యాంక్స్ చెప్తాను.
సార్ చెప్తా ఉంటారు స్వాగ్ అవర్స్లో బాగా ఆడగలిగితే మ్యాచ్ విన్ అవుతామని. సో ఈ 4-5 డేస్లో నేను ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి కాల్ చేయమన్నా విజయ్ సార్ వెంటనే సార్ మీకు ఎవరు కావాలంటే వాళ్ళు పంపిస్తాము. సో నాకు ఫస్ట్ ఈ డిపార్ట్మెంట్ మొత్తం వచ్చి సపోర్ట్ చేయడం వల్ల సార్ ఈసారి మన అడ్మిషన్స్ అయితే ఎక్కడా లేకపోవు సార్, అది మాత్రం నేను కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తాను. సో అందుకనేసి మనందరం లీడర్స్ అనేవాళ్ళు ఎవరైనా ఫెయిల్యూర్ని తీసుకొని సో నెక్స్ట్ మన కింద ఉన్న వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటే సో మనలో కూడా చాలామంది అబ్దుల్ కలాం లాంటి వాళ్ళు ఇంకా ముందుకు రావడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. సో అందుకని ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్, సో ఎవరు ఏదన్నా ఇబ్బందిగా ఫీల్ అయినా కానీ వెంటనే చెప్పుకొని సాల్వ్ చేసుకోవాలి, కానీ ప్రాబ్లమ్స్ మాత్రం ఇచ్చేయద్దు. సో నేను ప్రిన్సిపల్ సార్ కూడా రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే గ్రౌండ్ లెవెల్లో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి సార్. ఇండిపెండెన్స్ డే శుభాకాంక్షలు. నాకు మేనేజ్మెంట్ మెంబర్స్ మాట్లాడుతూ ఒక మాట చెప్పారండి, దేశభక్తి అంటే మీ ప్రాణాలు అర్పించడం కాదు, రాత్రి పనులు పనిచేయడం కాదు, మీకు ఏ వర్క్ అయితే అలర్ట్ చేశారో దాన్ని సిన్సియర్గా ఎవరు చూడకపోయినా కానీ 100% డెడికేషన్తో చేస్తే అదే దేశభక్తి అని చెప్పారు. అది నన్ను బాగా ఇన్స్పైర్ చేసింది. నా వంతు ట్రై చేయడానికి 100% కృషి చేస్తాను. మీరు కూడా ఆ అవార్డుని తీసుకొని అందరూ 100% ఎఫర్ట్ పెట్టి అట్లీస్ట్ మన కాలేజీ ఇంకా డెవలప్ అవడం కోసం వర్క్ చేస్తారని ఆశిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. HODs, faculty members, my dear students, a very good morning to one and all. So first of all, I would like to wish you a happy Independence Day to all of you. So really I congratulate who did march fast and make this Independence Day very successful in this TSC. So give them a big round of applause for all the boys and girls students. And also I really proud of you girls students and really proud of you. Thank you for giving this Independence Day very special. And also I thankful to Yoga Madam, Rangalashmi Madam to inspire the girls students in such a manner. Thank you Madam. And also I congratulate Hanumantrao sir for doing boys march first. Thank you sir. So on this occasion, I really congratulate to our principal sir for admissions. Really నేను ఈ సెమినార్ హాల్లోకి రాగానే ఆ బ్యానర్ చూశాను. సో ఆ బ్యానర్ చూడగానే 4 words కనిపించాయి. ఆ 4 words ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ TEC. దట్ ఈస్ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్, డెడికేటెడ్ ఫ్యాకల్టీ, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ద లాస్ట్ ఈస్ బ్రైట్ ఫ్యూచర్. సో ఆ 4 మనకి ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ TEC. ఆ 4 వల్లే మనకు అన్ని. Good morning to one and all. I wish you happy 80th Independence Day celebration. అయితే 80 సంవత్సరాల నుంచి 80 సంవత్సరాలు అయింది మనకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చి. ఇండిపెండెన్స్ డే కోసం అందరూ పోరాడారు. ఎప్పుడైతే ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిందో అప్పటి నుంచి భారతదేశంలో ప్రతి ఒక్కరు స్వార్థం పెరుగుతా వస్తారు. ఆ స్వార్థం అనేది తగ్గించుకుంటే మనం ఇంకా ప్రపంచ దేశాల్లో నెంబర్ 1గా ఉండవచ్చు. ఇదొకటే నేను చెప్పదలుచుకుంది. ఆ స్వార్థం అనేది తగ్గాలి మనిషి దగ్గర. ఇండివిజువాలిటీ పెరిగిపోతా ఉంది ప్రతి ఒక్కరి కుటుంబంలో కూడా. నేను అని అదని తగ్గితే. Mr. V. Hanumantrao sir, the head of the physical director of DEC, to please come. స్వాతంత్ర దినోత్సవ సమావేశం సభ జరుపుకుంటున్నాము. ఈ సభకు అధ్యక్షత వహించినటువంటి మన కళాశాల ప్రిన్సిపల్ గారు డాక్టర్ వైవి నారాయణ గారికి, కళాశాల వైస్ చైర్మన్ భక్తి నాగేశ్వరరావు గారికి, సెక్రటరీ రామల సత్యనారాయణ గారికి, జాయింట్ సెక్రటరీ డాక్టర్ నలబోతు వెంకటరావు గారికి, మరియు ఇతర డిపార్ట్మెంట్ల HOD సార్లకి, టీచింగ్ అండ్ నాన్ టీచింగ్ స్టూడెంట్స్ అందరికీ, డ్రైవర్స్, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతి వారికి, ఈ సమావేశాన్ని ఆదరించినటువంటి వారికి హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. అట్లానే 80వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు కూడా తెలియజేస్తున్నాను. My dear boys and girls, very good morning to all. Today we are celebrating Independence Day with pride and happiness. Let us always strive to be Indians. Jai Hind. Sir has so much fan following with me. Thank you very much sir. To represent sir,
the in charge of TICS to come and speak a few words on this occasion. Respected management, respected Director and Principal Narayan Garu, all my dear faculties and HODs, my dear students, this is a wonderful occasion. Wish you a happy 80th Independence Day. Everybody is a trained positive way. Why? Because your body is observe the positive things. Suppose you Okay, 5 minutes, Amma. Respected our Secretary Sir, Ravi Satyanarayan Garu, Joint Secretary, Malabu Kangatrao Garu, Vice Chairman, Bhatta Nageswara Garu, our Dynamic Principal Sir, Dr. Y.V. Narayan Garu, my dear HODs, my dear teaching and non-teaching staff members, my lovable students, ఇప్పుడు మనందరం ఇక్కడ ఎందుకు కూర్చున్నాం? హ్యాపీ ఇండిపెండెన్స్ డే. మీరే ఒకసారి చెప్పండి. ఓకే, సేమ్ టు యూ. ఓకేనమ్మా. రిగార్డింగ్ దిస్ మనం పెద్దగా స్పీచ్ చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఇవాళ రోజున మనందరం ఇంత హ్యాపీగా హెల్తీగా ఉన్నామంటే దానికి కారణం మనకి ఎప్పుడు వెన్నంటున్నటువంటి మన మేనేజ్మెంట్, మనకి యోగక్షేమాలు తెలుసుకునేటువంటి మన ప్రిన్సిపాల్ గారు ఉండటం వల్ల ఈ రోజున ఇంత హ్యాపీగా మనం ఉండగలిగాం. మీకు ఒక విషయం తెలుసా? ఒక 20 days ఆ 15 days బ్యాక్ వస్తే ఇక్కడ ఏసీలు పని చేయకపోతే ఈ 15 daysలో డే అండ్ నైట్ చేసి వాళ్ళ రోజున మీరు అందరూ కూడా ఇంత హ్యాపీగా కూర్చున్నారు, అవునా కదా? మరి ఇంత ఫెసిలిటీస్ ఇస్తున్నటువంటి మన మేనేజ్మెంట్ గారికి అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం మన ప్రిన్సిపాల్ గారికి వీ హ్యావ్ టు సే థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఎంటైర్ అవర్ టీసీటీ. ఇక్కడ కొన్ని విషయాలు మనం తెలుసుకోవాలి. ఏంటంటే నవేడేస్ ఎంటైర్ థింగ్ ఫర్ ద గ్లోబలైజేషన్, ప్రతిదీ కూడా గ్లోబలైజేషన్ అయిపోతుంది. నవేడేస్ ఇండస్ట్రీ ట్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే మీరు ఎక్కడైనా ఏ వింకైనా వెళ్ళండి, ఎక్కడికైనా చూడండి, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటున్నారు, మెషిన్ లెర్నింగ్ అంటున్నారు, డేటా అనలిటిక్స్ అంటున్నారు, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటున్నారు, ఉన్నా కదా, సైబర్ సెక్యూరిటీ అంటున్నారు, ఆటోమేషన్ అంటున్నారు, ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ అంటారు, రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ అంటున్నారు, అవునా కదా, ఇండస్ట్రియల్ 4.0 అంటున్నారు. అంటే ఇండస్ట్రీస్ అనేవి ఎంత ఫాస్ట్గా గ్రోత్ అవుతుందో ఒక్కసారి ఆలోచించుకోండి. అదేవిధంగా మనం కూడా ఏం చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ అవర్ స్కిల్స్ ఆల్సో. కంపల్సరీగా ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా వీ హ్యావ్ టు ఎన్హాన్స్ అవర్ స్కిల్స్. నేను మన తిరుమల ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ ఓకే బాగుందని మనం అనుకుంటాం. ఫర్ సపోజ్ నేను ఒక కంపెనీకి వెళ్తాను, కంపెనీకి వెళ్ళినప్పుడు సార్ మీరు మా కాలేజీకి రండి, మా దగ్గర బ్రహ్మాండమైన క్రీమీ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, మేము ఎక్సలెంట్ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తామని చెప్పినప్పుడు వాట్ ఈస్ ద ప్రూఫ్ అని అడుగుతారు. ఆ ప్రూఫ్ అన్నప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ నేను చెప్పేది ఏంటి తెలుసా? మాకు 100% క్వాలిటీ స్టూడెంట్స్ మా కాలేజీలో జాయిన్ అవుతారని చెప్పి సగర్వంగా నేను చెప్తాను. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం హౌ యూ హ్యావ్ టు ప్లాన్ అవర్ ట్రైనింగ్స్ గురించి అడుగుతారు. ఒక కంపెనీ అనేది కాలేజీ తీసుకోవడం అనేది అంత ఈజీ కాదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. వాళ్ళు హైదరాబాద్ నుంచి కానీ బెంగళూరు నుంచి కానీ వాళ్ళు ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు కొన్ని వందల కాలేజీలు దాటుకొని మన కాలేజీకి వస్తారు. అక్కడ లేనిది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్పెషల్ ఏంటి అనేది వీ హ్యావ్ టు కన్విన్స్ ఇట్. మరి ఇటువంటి ఫెసిలిటీస్ ఇస్తున్నారు కాబట్టి మేనేజ్మెంట్ గారు నేనేం చేస్తాను, ఇక్కడ మన స్టూడెంట్స్కి నెంబర్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్స్ ప్లాన్ చేస్తాను. ఆ ట్రైనింగ్స్ డెడికేటెడ్గా యూజ్ చేసుకుంటున్నారు కాబట్టి స్టూడెంట్స్ అనే వాళ్ళు మంచి మంచి కంపెనీస్లో సెలెక్ట్ అవుతున్నారు. లాస్ట్ ఇయర్ మీరు తీసుకున్నట్లయితే ఇన్ఫోసిస్లో 11 lakhs క్రాక్ చేసినటువంటిది కృష్ణా, గుంటూరు, ప్రకాశంలో 3 కాలేజీలు 3 సెలెక్ట్ అయింది. ఒకటి వచ్చేటప్పటికే బిఆర్ సిద్ధార్థ, ఇంకోటి వచ్చేటప్పటికే ఆర్ఆర్ అని చేసి, థర్డ్ వన్ వచ్చేటప్పటికే ఓన్లీ ఫర్ తిరుమల ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్. ఇది ఒకసారి ఇమాజిన్ చేసుకోండి, బిఆర్ సిద్ధార్థ ప్రొఫైల్ ఏంటి, ఆర్ఆర్ చేసి ప్రొఫైల్ ఏంటి, తిరుమల ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ప్రొఫైల్ ఏంటి. కాకపోతే మనం బిలీవ్ చేసేది ఏంటంటే ట్రైనింగ్, క్వాలిటీ ట్రైనింగ్. ఆ ట్రైనింగ్ కావాల్సినటువంటి ఫెసిలిటీస్ అన్నీ అడగగానే అప్రూవల్ చేస్తున్నటువంటి ప్రిన్సిపాల్ గారు కావచ్చు, మేనేజ్మెంట్ గారు నేను పర్సనల్గా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. మరి అదేవిధంగా ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో మన సార్లతో డిస్కస్ చేశారు. సార్ ఎంటైర్ గ్లోబలైజేషన్ అవుతుంది, మన స్టూడెంట్స్ కూడా
గ్లోబల్ సర్టిఫికేషన్స్ ఉండాలి. నార్మల్ బీటెక్ డిగ్రీ వస్తే దేర్ ఇస్ నో యూస్. మార్కెట్లో ఎవరు కూడా హైక్ చేసుకోవడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపించట్లేదు. నేను ఒక కంపెనీకి వెళ్తున్నప్పుడు మీ స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా గ్లోబల్ సర్టిఫికేషన్స్ ఉన్నారా లేదా, ఉంటే ఎంతమంది ఉన్నారు, దాని ప్రూఫ్ ఏంటని అడుగుతున్నారు. అందుకని చెప్పేసి లాస్ట్ 15 to 20 days నుంచి సార్లతో డిస్కస్ చేస్తుంటే సార్ వాళ్ళు అప్రూవల్ చేశారు. వెరీ సూన్ వి స్టార్ట్ ద గ్లోబల్ సర్టిఫికేషన్స్ ఇన్ అవర్ క్యాంపస్ ఫర్ ద 4th year స్టూడెంట్స్. ఇప్పుడు 3rd year స్టూడెంట్స్ కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆ వేలో మనం ఆలోచించుకోవాలి. మీరు స్టూడెంట్స్ అనేవాళ్ళు యూ హ్యావ్ టు ఇంప్రూవ్. కొన్ని జాగ్రత్తగా మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాల్సినవి ఉంటాయి. ఫస్ట్ థింగ్ స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి. సెకండ్ థింగ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ని డెవలప్ చేసుకోవాలి. థర్డ్ థింగ్ టీమ్ వర్క్ని బిల్డ్ చేసుకోవాలి. ఆ టీమ్ వర్క్ కనుక బిల్డ్ చేసుకోలేదనుకోండి దెర్ ఇస్ నో యూస్. అండ్ యూ హ్యావ్ టు అవేర్నెస్ ఆఫ్ ద డిజిటలైజేషన్. డిజిటలైజేషన్ ఎలా చేంజెస్ జరుగుతున్నాయో అవన్నీ మనం తెలుసుకోవాలి. ఇవన్నీ తెలుసుకొని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మన తిరుమల ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో ఇచ్చేటువంటి ప్రతి ఫెసిలిటీస్ని ప్రతి స్టూడెంట్ యూటిలైజ్ చేసేటట్టు మీరు యూజ్ చేసుకోవాలి. సార్ వాళ్ళు చెప్తుంటారు హ్యాండిక్యాప్ అంటే చేతులు కాళ్ళు లేని వాళ్ళు కాదు, కాలేజీలో ఇచ్చేటువంటి ఫెసిలిటీస్ని యూజ్ చేసుకొని ప్రతి ఒక్కరు హ్యాండిక్యాప్. అందుకని ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా కాలేజీలో యూజ్ చేసేటువంటి ఇచ్చేటువంటి రీసోర్సెస్ని యూజ్ చేసుకొని ప్రతి ఒక్కళ్ళు మీ యొక్క పర్సనల్ గ్రోత్ని, ప్రొఫెషనల్ గ్రోత్ని కూడా ఇవ్వడానికి మంచి ప్లాట్ఫామ్ మన తిరుమల ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ. చదువుకునే వయసులో మనం చదువుకోవాలంతే, ఎంజాయ్ చేసే టైంలో ఎంజాయ్ చేయాలి. ఇప్పుడు మీరు చదువుకోవడానికి వచ్చారు కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ ద థింగ్స్. అండ్ ఇంకోటి కూడా చెప్తున్నాను, మన కాలేజీ చాలామంది స్ట్రిక్ట్ అంటున్నారు. స్ట్రిక్ట్ అంటే ఏంటి? చదువుకోమంటే స్ట్రిక్టా? కాలేజీ టైంకి రమ్మంటే స్ట్రిక్టా? ప్రాపర్ డ్రెస్ కోడ్ వేసుకోమంటే స్ట్రిక్టా? మీరు కార్పొరేట్ సెక్టర్కి వెళ్ళండి, ఒకరు టచ్ చేయకపోతే ఎవరిని లోనికి రానిరు, ఐడి కార్డు లేకపోతే ఎవరిని రానిరు లోనికి. నువ్వు 20 సంవత్సరాల నుంచి పనిచేయి, సెక్యూరిటీ దగ్గర ఈ ఐడి కార్డు కనుక లేకపోతే లోనకి ఎంట్రన్స్ కూడా ఉంది. అవన్నీ ఏంటి? ఒక బాడీ లాంగ్వేజ్, ఒక బిహేవియర్, ఒక యాటిట్యూడ్ డెవలప్ చేసుకోవాలి. ఒక్కసారిగా మనం 4 సంవత్సరాలు అయిపోయిన తర్వాత నేను అద్భుతాలు చేస్తానంటే కుదరదు. ఈ 4 సంవత్సరాలు కావాల్సినటువంటి ట్రైనింగ్ ఏంటి? ఇక్కడ ప్రాపర్ బిహేవియర్ అనేది మనకు అలవాటు చేపిస్తున్నారు కాలేజీలో. అది స్ట్రిక్ట్ అనుకుంటే ఎట్లా? మీ ఇంట్లో వాళ్ళు ఏమడుగుతారు, మిమ్మల్ని చదువుకొని మంచి లైఫ్లో సెటిల్ అవ్వండి అంటారు. కాలేజీలో కూడా ఏం చెప్తారు? బాగా చదువుకోండి, మంచి కెరీర్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోండి అని చెప్తారు. అందుకని ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఈ వయసులో ఎలా ఉంటుందంటే మంచి చెప్తా ఏముందని చెప్తున్నారు అనుకోవచ్చు. 4 సంవత్సరాల తర్వాత మనం మీరు తలకిందులు తపస్సు చేసినా సరే ఏమీ సాధించలేదు. మనం కకృతి పడకూడదు. 4 సంవత్సరాలు తెలియగల ఏం చేస్తారంటే ఈ 4 సంవత్సరాలు కష్టపడి చదువుకొని 40 years బ్యూటిఫుల్ లైఫ్ని ఎంజాయ్ చేస్తారు. కానీ కకృతి పడి ఈ 4 సంవత్సరాలు ఎంజాయ్ చేసామనుకోండి 40 సంవత్సరాలు రెస్ట్ ఆఫ్ ద లైఫ్ లాంగ్ స్ట్రగుల్స్ ఫేస్ చేస్తుంటారు. అందుకని చదువుకునే వయసులో చదువుకోండి, అట్ ది సేమ్ టైం ఎంజాయ్మెంట్ కూడా ఉండాలి. కొంత టైం దీనికి స్పెండ్ చేయాలి, కొంత టైం దానికి స్పెండ్ చేయాలి. ఇవాళ మనకు స్వతంత్రం వచ్చింది అనుకుంటున్నాం, స్వతంత్రం ద్వారా మనకేమొచ్చింది? మనం ఇక్కడ కూర్చున్న Students, don't go anywhere. We will be having a group photo. Stay here itself. Congratulations to NSS students for participating in such a wonderful way. All the NSS students, please have a group photo. So get on to the stage, please.
HODs of various departments, and my dear students, non-teaching staff members, good afternoon to all of you. Good afternoon to all of you. And one thing is very simple. Try to understand the importance of Independence Day. Already అందరూ బ్రహ్మాండంగా ఇండిపెండెన్స్ డే గురించి చెప్పారు. యాజ్ యూజువల్గా మన సిలబస్లో 5 యూనిట్లు ఉంటే 5 యూనిట్లో సింగిల్ టాపిక్ కూడా వదలకుండా అందరూ కవర్ చేయడం జరిగింది. సిలబస్ లేని టాపిక్ ఇచ్చి సిలబస్ వెతుక్కొని చెప్పాల్సిన అవసరం ప్రిన్సిపల్కి వచ్చింది. అంటే సిలబస్ లేకుండా సిలబస్ క్రియేట్ చేసి చెప్పడం అంటే ఇట్ ఇస్ నిజంగా టఫెస్ట్ జాబ్ ఆఫ్ ది ప్రిన్సిపల్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మీటింగ్. నా ముందు ఎంతమంది స్పీకర్స్ ఉంటే అన్ని టాపిక్స్ లేచిపోతూ ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐఎమ్ రియల్లీ నౌ సెర్చింగ్ ద టాపిక్స్ టు సే సంథింగ్ టు యూ. బట్ డెఫినెట్గా ఇన్నోవేటివ్గా కొంచెం డెఫినెట్గా మీకు చెప్తాను. అండ్ ఎవ్రీబడి ఈస్ టెలింగ్ దట్ ఇండిపెండెన్స్ డే అంటే 1947లో బ్రిటిష్ వాళ్ళందరినీ భారత్ రావడం వల్ల బానిసత్వం నుంచి అందరూ మనం బయటకు వచ్చి చాలా చక్కగా మన పనులు మనం చేసుకునే అవకాశం వచ్చిందని మనం అనుకుంటున్నాం. ప్రతి ఇండిపెండెన్స్ డేకి అందరూ హ్యాపీ ఇండిపెండెన్స్ డే చెప్తాం, ఎందుకంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు కాబట్టి. పాపం అప్పుడు వచ్చిన బ్రిటిష్ వాళ్ళు వెళ్ళిపోయి 80 సంవత్సరాలు అయ్యింది. అందరూ చచ్చిపోయి కూడా ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా ఇండియాని మర్చిపోయి కూడా ఉన్నారు. బట్ ఎవ్రీ టైం మనం చేసేది ఏంటంటే మనలో ఉన్నటువంటి గ్రేటెస్ట్ క్వాలిటీ, మీరు టీవీలో బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూసినట్టు వాడెవడో ఒకటి పొడి చేశాడంటే 100 సార్లు కత్తి చూపిస్తుంటాడట. ఒకసారి పొడి చేయాలంటే చాలు. ఇప్పుడు టీవీ 9 తర్వాత ఇవన్నీ చూస్తే బ్రేకింగ్ న్యూస్లు భయంకరంగా ఉంటాయి. ఏదైనా చూద్దామంటే అరగంట గంట సేపు ఆ కత్తి అంటే కనబడుతుంటుంది, కానీ ఏంటనేది మనకు తెలియదు. అప్పుడు నేను DD8 ఒక ఆయన అడిగాను, సార్ మీరెందుకు వేయరు సార్ కత్తి అని సార్ అని. టీవీ 9 మిగతా అన్ని వేస్తుంటాయి, DD8 DD1 అట్లకి ఎందుకు ఉంటుందంటే సార్ వాడు చక్కగా చెప్పారు. న్యూస్ అంటే డెఫినేషను సొసైటీకి పనికొచ్చే విషయాన్ని 10 సార్లు చెప్పడం తప్ప సొసైటీని భయపెట్టే న్యూస్ వేయడం అనేది కాదు, అది న్యూస్ కాదని చెప్పాడు. అండ్ రియల్లీ గ్రేట్ అనమాట, గ్రేట్ డెఫినేషన్. అంచేత మనం కూడా ఎంతసేపు బ్రిటిష్ వాళ్ళు వెళ్ళిపోయాడు. నేను ఒక్కొక్కసారి అనిపిస్తుంటుంది కోయిల్ ఎదవల్ని హీరోలు చేస్తున్నామని ఒక డౌట్ అన్నిసార్లు మనం అనుకుంటుంటే. కానీ మీరు అనుకుంటున్నారేమో బ్రిటిష్ వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారని మీరు అనుకుంటున్నారేమో, బ్రిటిష్ వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారని మాత్రం నేను అనుకోవట్లే. అంతకంటే భయంకరమైన బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఇండియాలో ఉన్నారు. 80 సంవత్సరాలలో ఇంకా ఇండియా ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఉంది తప్ప ఇండియా ఇది డెవలపింగ్ కంట్రీ అంటున్నాడు తప్ప చచ్చిపోయేలాగా పాస్టర్స్ చూద్దామంటే సాధ్యం అనిపిస్తుంది నాకు. ఇండియా ఉంటుంది. అలాగే అప్పటి వరకు మన రాజధానికి మనం రాసుకోవడానికి కూడా అనుమానంగా ఉంది. ఇప్పటి వరకు కూడా రాజధాని అన్ని సంవత్సరాల నుంచి రాజధాని సోషల్ స్టడీస్లో బిట్టిస్తే ఎప్పటికీ స్టూడెంట్ ఆలోచిస్తున్నాడు ఆన్సర్ ఏమి రాయాలి అని. సో అంచేత వెరీ సింపుల్, ఐ వుడ్ లైక్ టు టెల్ యూ, వాళ్ళందరూ కాదు మారాల్సింది మనం కనుక మారి మన పని మనం సక్రమంగా చేస్తే మన వెంకటరావు సార్ చెప్పినట్టు, సెక్రటరీ సార్ చెప్పినట్టు మనకి గ్యారంటీగా స్వతంత్రం వచ్చినట్టే. అంచేత టోటల్గా నేను చెప్పేది, ఇంతకుముందు నేను చదివినప్పుడు మా చిన్నప్పుడు మా గ్రామాల్లో సారాలు ఇంకా చిన్నప్పుడు అయితే ఎవరైనా ఒక 90 years దాటి చనిపోతే 100 లోపు కనుక వాళ్ళు ఏజ్ ఉంటే అందరూ ఏమనేవారంటే చిన్న వయసులో చనిపోయాడు అనేవారు. చిన్న వయసులో చచ్చిపోయాడు, కనీసం అజరుద్దీన్ LBW లాగా 99లో పోయాడు పాపం, 100 years కూడా బ్రతకలేదు కదా అనేవాడు. కానీ ఇప్పుడు 60 to 70లో కనుక పోతే బాగానే బతికేడురా. వెరీ సింపుల్. ద రీజన్ ఈజ్ ద మెయిన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ వాట్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఇన్సైడ్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు కంట్రోల్ యువర్ ఆర్గాన్స్ పర్ఫెక్ట్లీ. లోపల ఉన్నటువంటి ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలోని న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ నీకున్న పెరిఫరెన్స్ మొత్తానికి సరిగ్గా ఎందుకు కంట్రోల్ చేయలేకపోతున్నాయంటే దానికి ఇన్పుట్ డివైజెస్ నువ్వు కరెక్ట్గా ఇవ్వట్లేదు కాబట్టి. వాట్ ఆర్ ద ఇన్పుట్ డివైజెస్? ద ఇన్పుట్ డివైజెస్ ఎవరైనా ఇన్పుట్ డివైజెస్ అంటే 5 సెన్సార్స్ ఉంటాయి ప్రతి ఒక్కడికి. ఒకటి టేస్ట్ చేయడానికి సెన్సార్ ఒకటి ఉంటుంది, హీరింగ్ సెన్సార్ ఉంది, స్మెల్లింగ్ సెన్సార్ ఉంది, టచ్ సెన్సార్ ఉంది. అన్ని సెన్సార్లు 5 సెన్సార్లు ఉన్నాయి మొత్తం టోటల్గా. ఈ 5 సెన్సార్స్కి దేవుడు ఇచ్చిన తర్వాత సెన్సార్కి ఏ సెన్సార్ అయినా కనుక పోతే దానికి రిప్లేస్మెంట్ ఇప్పటి వరకు ఏ డాక్టర్ చేయలేదు. అంచేత అందరూ ఏమంటారంటే ఒరిజినల్ సెన్సార్ కనుక పోతే ఏదో 8 తప్ప నిజమైన సెన్సార్ రాదు కాబట్టి
ఎప్పుడైనా యాక్సిడెంట్ జరిగితే ఏదైనా సెన్సార్ పోతుందేమో అని జనాలందరూ డిజైన్ చేసి హెల్మెట్ పెట్టమంటారు. దీనికి హెల్మెట్ ఎందుకు పెట్టమంటారంటే 5 ఇన్పుట్లు దేవుడిచ్చింది ఈ ఒక్క హెడ్లోనే ఇచ్చారు. కానీ హెడ్కి ఇచ్చిన ఇన్పుట్స్ ఎవరైనా సరైనది ఇస్తున్నారా అంటే ఎవరెవరో. మీరు కావాలంటే చూడండి, మనం తినే తిండి ఎంత మోసపోతామంటే రాత్రులు 7, 8 తర్వాత రెస్టారెంట్కి వెళ్ళి పాసిపోయింది కనపడకుండా చిన్న బెడ్ లైట్ వేసి రెడ్ లైట్ వేసి ఏదైనా కనపడితే కనుక ఇటు కనిపెట్టేస్తాడేమో భయంతో చిన్న చిన్న లైట్లు వేసి ఒకవేళ టేస్ట్ కనపెడతాడేమో భయంకర టేస్ట్ పర్సన్ చంపేసే స్మెల్లింగ్ ఇదంతా టేస్ట్ సెన్సార్ని చంపేసే మసాలా వేసి 6-7 సంవత్సరాల క్రితం 6-7 రోజుల క్రితం కోడి కూడా ఆనందంగా తినేస్తుంటాం. అందుకే ఎవరు ఇస్తున్నారు? ఈజ్ యాక్చువల్లీ గివింగ్ ద యాక్చువల్ ఇన్పుట్ టు ది సెన్సార్ ఎవరవట్లే. సరే తిండి బాగా తింటున్నామంటే మనం మాట్లాడే మాటలు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. దాని నుంచి వచ్చే మాటలను బట్టే మన జీవితం ఉంటుంది. అంచేత వెరీ సింపుల్గా చెప్పాలంటే దీనికైతే సరిగ్గా ఇవ్వట్లే. సరే ప్రకృతి ఇచ్చిన సౌండ్స్ అనే వింటారు అని అంటే చాలామంది ఈఎన్టీ స్పెషల్ దగ్గరికి వెళ్తుంటారు. నా చెవి వినబడుతుందో చెక్ చేయమని. అసలు ట్యూనింగ్ ఫోర్కి ఇలా కొట్టి ఇక్కడ పెడుతుంటాడు. ట్యూనింగ్ ఫోర్ వినబడుతుందో చెక్ చేయడానికి అక్కర్లా. ప్రకృతి యొక్క శబ్దాన్ని కనబడితే కనుక ట్యూనింగ్ ఫోర్కి అవసరం లేదు. ఒక పిచ్చుకలు కానీ లేకపోతే పిచ్చుక సౌండ్ చూడండి, పిచ్చుకలు ఆల్రెడీ చంపేశాం. పాప మా జాతి అంతరించిపోయింది. ఇప్పుడిప్పుడు ఈ మధ్య మరి బయటకు వస్తుంది. 4G వరకు పిచ్చుకలు చచ్చినాయి. 5G వచ్చిన తర్వాత 4-5 పిచ్చుకలు కనబడుతున్నాయి. మళ్ళీ అవి చేసే కిసికిసి సౌండ్లు కనుక వినబడితే లో ఫ్రీక్వెన్సీ సౌండ్స్ అందరికి వినబడుతున్నట్టే లెక్క. అంచేత ఇక్కడ చెవికి వినాల్సిన వినబడుతుందని మన వాళ్ళంతా చాలామంది ఏం చేస్తుంటారంటే లోకల్ బస్సెస్కి ఫీజు 13,500. ఎక్కిన వెంటనే కూర్చొని నిద్రపోకపోతే కెట్టదనుకుంటారు. ఎక్కిన వెంటనే ముందు నిద్రపోవాలి. ప్రకృతి మనకు అనవసరం, మనం చూడాల్సిన అవసరం లేదు. పొరపాటున చూస్తే నాలెడ్జ్ వచ్చింది అని భయం. అర్థమవుతుందా? అలాగే ఏదైనా మంచి మంచి సౌండ్స్ వస్తాయని 2 ఇయర్ బడ్స్ తీసుకొచ్చి ఇటో బట్టు పెట్టి ఈ లైఫ్తో నాకు సంబంధం లేదు. నాకు ఎంతసేపు ఆ డ్రమ్ సౌండ్ ఆ పాటే తప్ప ఏ పాట ఆ రోజు వస్తే ఆ పాట వింటూ కూర్చుంటూ ఉంటాడు. అంటే దీనికి సరైన ఎవరైనా మంచి విషయాలు చెప్పారనుకోండి వినేవాళ్ళు లేడు, తినేవాళ్ళు లేడు, వినేవాళ్ళు లేడు, మంచి విషయాలు చూసేవాడు కూడా లేడు. ఎవరైనా మటర్ చేస్తే భయంకరంగా చూస్తున్నాడు చూపుడు. ఎవరైనా మంచి పని చేస్తే చూసేవాళ్ళు కూడా ఎవరు లేరు. సో దీనికి లేదు. నీ ఇన్పుట్లే తేడా అయినప్పుడు, నీ లోపల కంట్రోల్ సిస్టమే తేడా ప్రాసెసింగ్ అయినప్పుడు నీ ఆర్గాన్స్ ఎందుకు పనిచేస్తాయి? పని చెయ్యి. హై లెవెల్ ఆర్గాన్స్ హై లెవెల్ ఎందుకు పని చేయవంటే వెరీ సింపుల్. ఐ వుడ్ లైక్ టు టెల్ యూ, ఎప్పుడైతే దీని నుంచి ఆదేశాలు కరెక్ట్గా రావో ప్రతి ఆర్గాన్ 50% పనిచేస్తుంది. అందుకే ప్యాంక్రియాసిస్ లేచిపోయింది. ప్యాంక్రియాసిస్ కనుక పోతే ప్రతి ఒక్కడికి వచ్చేది షుగరు. అంచేత ఇది సరిగ్గా ఇన్పుట్లు ఇవ్వట్లేదు కాబట్టి మనం 100 సంవత్సరాలు కాస్త మన యావరేజ్ 60 to 70 ఇయర్స్ వచ్చింది. మనిషికి తొందర ఎక్కువైంది. ఈ 60-70 సంవత్సరాలు మనం ఏదో సాధించి సంపాదించిన ఆలోచనతో ఉంటున్నాడు తప్ప ఎవరు డ్యూటీ ఎవరు కూడా పర్ఫెక్ట్గా చేయట్లేదు. బట్ ఒక నోబెల్ ప్రొఫెషన్ అంటూ ఉండే టీచింగ్ ప్రొఫెషన్లో ప్రశాంతంగా కనుక హ్యాపీగా కనుక మీరు మీ కాంట్రిబ్యూషన్ నిర్వహించగలిగితే ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా బ్రహ్మాండంగా ఉంటాడు. స్టూడెంట్స్ కూడా ఏమి మీరు దేశానికి భయంకరమైనటువంటి కనిపెట్టి ఉపగ్రహాలు కనిపెట్టి అబ్దుల్ కలాం అంతా అయిపోవాల్సిన అవసరం లేదు. మీ చేతిలో ఉన్న సెల్లను పక్కన పెట్టి 4 సంవత్సరాలు ఇంజనీరింగ్ నేర్చుకోండి. అదే సెల్ ఫ్యాక్టరీ మీరు పెట్టగలుగుతారు, అదే మొబైల్స్ ఫ్యాక్టరీ పెట్టగలుగుతారు. మొత్తం జీవితంలో మనందరినీ దారుణంగా మోసం చేస్తున్నటువంటి ఒక డివైస్ అంటూ ఉంటే అది నథింగ్ బట్ ఒక మొబైల్. ఆ మొబైల్ మీకు అవసరం లేదు. అందుకే తిరుమల ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో మొబైల్లో పీడిఎఫ్లు పంపించదని చెప్తుంటాను ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్. ఎంచేతంటే అందరూ నన్ను వాడేసుకునేవాళ్ళే. మొత్తం ప్రతి ఇంట్లో ప్రిన్సిపాల్ గారు మొబైల్ కొనమన్నారు, ప్రిన్సిపాల్ గారు ల్యాప్టాప్ కొనమన్నారు. అదేందో అందరూ ఈవెన్ క్లీనర్ కూడా చెప్తుంటాడు, ప్రిన్సిపాల్ గారు నాకు ఎంత చెప్పారు నువ్వు తాడ చేస్తానన్నారు. ఉట్టిదే, నాకు సంబంధం లేదని. సంబంధం లేకుండా ప్రిన్సిపాల్ చాలా చోట్ల భయంకరమైనటువంటి దెయ్యంగా చూపిస్తున్నారు. ఇందాక నేను అక్కడ కూర్చుంటుంటే ఎవరైనా మాట్లాడుతుంటే మీకు తెలియదు, నేను టెన్షన్తో చేస్తున్నా అక్కడ. ఎందుకంటే ఎవరు పొగుడుతారో, ఎవరు చేస్తున్నారో, ఎవరు టార్గెట్ ఇస్తున్నారో, ఎవరిని ఎలా ఛేదించారో నయంకరమైన అల్గారిథమ్స్ అన్ని డిజైన్ చేసేటప్పటికి నా మైండేగా చచ్చిపోతూ ఉంది. అదే అనమాట యాక్చువల్లీ చెప్పాలి. అంచేత మనం నీతిగా నిజాయితీగా తిరుమల ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ ముందుకు వెళ్తుంది. ఈరోజు కూడా మీరు అనాలిసిస్ చేసుకోండి రిజల్ట్స్. ₹1 కూడా ఖర్చు పెట్టుకోకుండా, ఎవరిని మనం బ్రతిమాలుకోకుండా ఉన్న నిజాలు చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నాం.
కానీ డెఫినెట్గా మనం చెప్పడంలో ఫెయిల్యూర్ అవుతున్నాం, అందులో డౌట్ ఏమి లేదు. అదే కనుక మన అడ్వర్టైజ్మెంట్ కనుక పీక్ లెవెల్లో ఉంటే నేనేమనుకుంటానంటే విషయం లేనివాడు పబ్లిసిటీ పీక్లో ఉంటుంది అనేది నా ఉద్దేశం. అరే విషయం ఉన్నవాడు ఎందుకు ముందుకు వెళ్ళాలనేది నా ఆలోచన. అంచేత మొత్తం మీద టోటల్గా మన పిల్లలు మనకు వచ్చేసారు. ఏ పిల్లవాడైనా రేపు పొద్దున్న ఎల్లుండి మనకి ఇక్కడ ఇనాగరేషన్ ఫంక్షన్ ఉంది, వీరు ఎవరిని టచ్ చేసినా వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్గా పెట్టుకొని వచ్చిన పిల్లలు కాబట్టి ఖచ్చితంగా వాళ్ళందరికీ కూడా బ్రహ్మాండమైనటువంటి చదువు మనం చెప్పొచ్చు. మిగతా చోట్ల ప్రామిస్ చేసినవన్నీ కూడా వేరు, వాళ్ళు ప్రామిస్లు వేరు, వాళ్ళు కొనుక్కున్నది వేరు. వాళ్ళు లెక్కేసుకొని ఈరోజు బాధపడుతుంది. ఇన్ని లక్షలు ఖర్చు పెట్టి సీట్లు కొన్నాము, ఏమీ లేకోకుండా చక్కగా తిరుమలకి వచ్చిందంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, మంచి ఖచ్చితంగా గెలుస్తుంది అందరి మీద. కానీ గెలవడానికి కొంచెం టైం పడుతుందేమో, కానీ ప్రతి ఒక్కరు కొంచెం ఓపికగా ఉంటే తిరుమల ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఏ రోజైనా ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంటుంది. ఎవడు ఎన్ని యూనివర్సిటీలు పెట్టుకున్నా యూనివర్సిటీ స్థాయిలో ఉన్న ఫెసిలిటీస్లో ఒక్క ఫెసిలిటీ కూడా మిస్ అవ్వకుండా పెట్టాలి అనేటువంటి సంకల్ప బలం ఉన్నటువంటి మన సెక్రటరీ గారు, మన మేనేజ్మెంట్కి నిజంగా ఎఫర్ట్స్ ఇవ్వాలి. ఈ సంవత్సరం మనం స్టూడెంట్స్కి కావాల్సినటువంటి ఫెసిలిటీస్ అన్నీ, ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్స్, ఇన్నోవేషన్ సెంటర్స్, గెస్ట్ లెక్చర్స్ అండ్ మిగతా ప్రోగ్రామ్స్, ఫ్యాకల్టీ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇవన్నీ పెట్టడానికి అసలు ఇంత బడ్జెట్ అవుతుందని కూడా అట్లా ఎంత బడ్జెట్ అయినా పెట్టండి, కానీ పిల్లలు మాత్రం ఎక్కడ నష్టపోకూడదు అనే ఉద్దేశంతో పెట్టినటువంటి ఈ కాలేజీ అందులో పనిచేయటం, అందులో ప్రిన్సిపాల్గా నాకు అవకాశం రావటం, మీ అందరితో కలిసి పనిచేయటం నాకు నిజంగా స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షల కంటే ఎక్కువ నిజం చెప్తున్నాను. సో అంచేత దయచేసి మీరందరూ కూడా హ్యాపీగా ప్రశాంతంగా ఉండండి. ఎప్పుడు చెడ్డ వైపు వద్దు, మంచి వైపు వెళ్ళండి. రిజల్ట్ లేట్ అవుద్ది, రిజల్ట్ లేట్ అయినా పర్మనెంట్ రిజల్ట్ అవుద్ది. నేను ఈ స్టెప్ నుంచి స్టెప్కి ఎక్కాలంటే అన్ని స్టెప్పులు ఎక్కినోడు అక్కడ కూర్చుంటాడు, ఒకసారి ఎగిరి కూర్చున్నప్పుడు జారిపోవడం గ్యారెంటీ. అలాగే నేను వచ్చిన తర్వాత 2008లో చుట్టుపక్కల కాలేజీలన్నీ చూసి రాయిస్తారు సార్, చుట్టుపక్కల కాలేజీలకి అన్ని బైకులు ఉంటాయి సార్, చుట్టుపక్కల కాలేజీలన్నీ అది ఇచ్చేస్తాను కొంతమంది చెప్పేవారు. అన్నీ మూతపడిపోయింది. మూతపడుకోకుండా ఉండేటువంటి ఇలాంటి కాలేజీలు ఉంటాయి. రేపొద్దున్న ఖచ్చితంగా ఇటువంటి కాలేజీలు ఇదే రకంగా ముందుకెళ్తే డౌట్లెస్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యాజ్ ఎ ఫౌండర్ ప్రిన్సిపాల్, మన కాలేజీ నుంచి ఐఏఎస్లు ఐపీఎస్లు ఇదే స్టేజ్ మీదకి ఖచ్చితంగా చీఫ్ గెస్ట్ కింద వస్తారు. అది దట్ విల్ బి ద సక్సెస్ ఆఫ్ ద స్టోరీ. అంచేత ఆన్ దిస్ అకేషన్ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ. I am blessed with very good faculty members with commitment and very good attitude students. స్టూడెంట్స్కి ఇది మంచి కాదు, ఇది చెడ్డ, ఇలా వద్దు అని చెప్తే ఏ స్టూడెంట్ కాదని ఇప్పటి వరకు ఈ హిస్టరీలో అనలే. అటువంటి స్టూడెంట్స్ వల్ల నా స్ట్రెంత్, అటువంటి ఫ్యాకల్టీ వల్ల మన స్ట్రెంత్. అండ్ వన్ మోర్ ఫ్యాక్టర్ మనకి ఏంటంటే ఇటువంటి మేనేజ్మెంట్ నేను నా 35 years సర్వీస్లో ఎప్పుడు చూడలేదు. సో అటువంటి మేనేజ్మెంట్ ఉన్నందుకు మీరందరూ దీన్ని యూటిలైజ్ చేసుకొని మొత్తం ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ అందరూ కూడా పిల్లలకి ఎంత బాగా చేయగలం అనేది ప్రాక్టీస్ చేయండి. చాలు, పాఠం చెప్పామంటే పిల్లాడికి క్లాస్ వినేసి రాసేయాలి. ఆ టైప్ ఆఫ్ టీచర్స్ నాకు కావాలి, ఆ టైప్ ఆఫ్ లెక్చరర్స్ మనకు ఉండాలి, ఆ టైప్ ఆఫ్ డెడికేషన్ అండ్ కమిట్మెంట్ ఉండాలి. సో విత్ దిస్ ఫ్యూ రిమార్క్స్, ఈవెన్ దో ఐఎమ్ టెల్లింగ్ సంథింగ్ అండ్ యూఆర్ ఎక్సైటింగ్, బట్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇట్ ఈస్ 12:20. ఈసారి అయితే వాళ్ళందరూ స్వాతంత్ర సమరయోధులందరూ జీవితాలందరినీ మొత్తం త్యాగం చేసి అసలు పెళ్ళిళ్ళు చేసుకోకుండా ఫ్యామిలీతో ఉండకుండా భయంకరంగా అటు ఇటు తిరిగి మొత్తం మీద స్వాతంత్రం సంపాదిస్తే ఆ స్వాతంత్రాన్ని మనం జస్ట్ సెలబ్రేట్ చేసుకోవడానికి కూడా మన ఆరోగ్యాలు సహకరించక ఎంట్లో ఒక అరగంట ఉంటే పడిపోతామన్న భయంతో ఉన్నాము. అందుకే చూడండి మనం ఎంత తొందరగా మనం ఏసీలోకి వచ్చాము. ఏసీలోకి వచ్చా ఫేసులను చూస్తే అమ్మయ్యా ఇది కదా స్వతంత్రం అంటే అనే ఫీలింగ్లో ఉన్నారు అందరూ. సో అంచేత ఐ వుడ్ లైక్ టు టెల్ యూ, స్టామినా పెంచుకోండి. మనిషి కష్టపడే కొద్దీ కూడా మీ అందరికీ నేను టెస్టులు చేస్తే చెప్తున్నా 98 మెంబర్స్కి 100లో డి విటమిన్ లోపం ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఎవరు అసలు నడవట్లా, ఎవరు అసలు సూర్యుడికి నమస్కారం, సూర్యుడి చోట్ల సూర్యుడు కొంచెం పాపం ఎలుగొస్తే అబ్బాబ్బా సూర్యుడు వచ్చేసాడు భయంకరంగా మండిపోతాడు అంటారు. కానీ యూరప్ వెళ్తే సూర్యుడు కనపడితే గుడ్ మార్నింగ్ అంటారు. యాక్చువల్గా గుడ్ మార్నింగ్ అనేది ఇండియాలో చెప్పక్కర్లా, ఇండియాలో ప్రతిరోజు సూర్యుడు వస్తాడు గుడ్ మార్నింగ్. యూరప్లో నేను జర్మనీ వెళ్ళినప్పుడు వారం రోజులుంటే ఒక్కరోజు అందరూ గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పారు. అంటే అర్థం ఏంటి? ఒక్కరోజే సూర్యుడు వచ్చాడు. కానీ మనకి ఎప్పుడు సూర్యుడు వస్తాడు? ఇటువంటి భూమి మీద పుట్టి ఇటువంటి ప్రొఫెషన్లో ఉండి ఇటువంటి జాబ్ చేయడానికి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి ఆ దేవుడికి తల్లిదండ్రులకి నేను సదా ఎప్పుడు కృతజ్ఞుడై ఉంటాను. అదే అన్నమాట.
So thank you very much. I don't want to take much more time. Thanks for your time, and one more thing, thanks for your dedication. మళ్ళీ స్వతంత్రం వచ్చేటప్పటికి మన కాలేజీ పరిస్థితులు మారిపోవాలి. దట్ మీన్స్ ఐ వుడ్ లైక్ టు సీ తిరుమల 2.0 వర్షన్, సెకండ్ వర్షన్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్కి ఆక్సిజన్ ఉంటుంది. ప్రజెంట్ మొత్తం మనమే బిల్ చేస్తే ఉంటుంది కదా, అంచేత అనమాట. ఓకే, అంచేత అందరూ కూడా కంపల్సరీ హెచ్ఓడిసి పెట్టండి. పెడితే దట్ విల్ బి ద సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఓకే దెన్, థ్యాంక్ యూ. చేశారు అనుకోండి, అసలు మనకి 10 ఎకరాల స్థలం కూడా ఉంది ఇప్పుడు, ఇంకో క్యాంపస్ చక్కగా మొక్కలు వేయడానికి బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. అసలు మీరు అందరూ ఓకే అంటే మీతో పాటు నేను కూడా కలిసి సేంద్రీయ వ్యవసాయం చేద్దామని. కాయగూరలు మనమే పండించుకోవచ్చు, మనమే పట్టుకెళ్ళొచ్చు కాయగూరలు, మన ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ ఇంటికి పట్టుకెళ్ళొచ్చు, చేసుకోవాలి. అలాంటివి అనేది ఒక రోల్ మోడల్ అంటే అవి ఇన్నోవేటివ్. ఏదో మహేష్ బాబు చేసినంత సేపు సపోర్ట్ కొట్టడం కాదు, మనం కూడా చేయాలి. రైట్. పంజాబ సింధు గుజరాట మరాఠ ద్రావిడ ఉత్కళ వంగ వింధ్య హిమాచల యమునా గంగ ఉత్సల జలసి తరంగ తవ శుభ నామే జాహే తవ శుభాశిష మాహే గాహే తవ జయ గాథ जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हिंद. Thank you all.